موضوعه، فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأين في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، مطلق على المقيد.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه. طيب كده تمام صح؟ كنا حفظنا إلى هنا تقريبا. طيب نراجع من قوله ويجوز تخصيص الكتاب. نكرر كثيرا لأن هذه المواد، هذه الحتة ما زالت جديدة بالنسبة إلينا ولم نكررها كثيرا. للمصريين حتة يعني جزء، هذه الحتة هذا الجزء ليس متكررا عليه كثيرا. طيب ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة 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 فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الأفعال صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على طاعة أو غيرها. فإن كان والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص. وإن لم يدل لم يختص به. وإن لم يدل لم يختص به. وإن لم يدل لم يختص به. وإن لم يدل لم يختص به.
وإن لم يدل لم يختص به لم يختص به وإن لم يدل لم يختص به وإن لم يدل لم يختص به وإن لم يدل لم يختص به الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به. الأفعال لو والله انتظر أنه إيه هو والصحيح يختص ولا يختص. سبحان الله يجوز أن نقرأ يختص يختص ويختص لأن اختص إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. سبحان الله اختص الشيء أي خص اختص فلان فلانا بكذا خصه به اختص الشيء لنفسه خصها به. إذن يجوز لنا أن نقول لم يختص به بناء على أنه فعل متعد أي الله عز وجل أو الشارع لم يختص فعل النبي حينئذ بسيدنا النبي فقط أو نقول يختص أو يختص به ممكن. سبحان الله الحمد لله. فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص فإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأفعال يعني صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن لم يدل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب
ومنهم من قال يتوقف فيه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال ومنهم من قال يتوقف فيه. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لم يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لم يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على القول على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة،
وإقراره على الفعل كفعله. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لم يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لم يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة، وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل. وما فعل في وقته في غير مجلسه 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 وعلم به ولم ينكره وعلم به ولم ينكره وعلم به ولم وعلم به ولم ينكره وعلم به ولم ينكره وعلم به ولم ينكره وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره وما في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه 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 وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره
فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لم يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال، ومنهم من قال يتوقف فيه، وإن كان على غير وجه القربة والطاعة صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, kita والله إن التحدث بالماليزيا صعب. يا ليتني أستطيع أن أشرح بالعربية. Sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia pada Allah SWT kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Syukur pada Allah dapat kita bertemu dan dapat kita sama-sama mengulang kaji kitab ini. Moga-moga ia menjadi qantarah, la'alla al-kitab sayakunu qantaratan likai tasil ila ummahatil kutub fi ilmi usul al-fiqh. لا يستطيع أحد أن يطلع على أمهات الكتب إلا بعد أن مارس صغار الكتب من حيث الحجم لا من حيث النفع. فالكتاب أي جميع الكتب، لأن الكتاب لفظ مفرد حلي بالألف واللام فصار من صيغ العموم. فالكتاب مهما كان حجمه صغيرا فإنه لا يصغر أبدا نفعه. Kita telah pun masuk kepada tajuk berkenaan dengan af'al Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat saya betul tak? Minggu lepas kita dah masuk kan? Kita dah masuk tentang perbuatan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Bila bicara tentang perbuatan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, kita diajar dalam ilmu akidah memahami bahawa perbuatan para Nabi dan para Rasul adalah perbuatan insan-insan pilihan Allah yang mereka ini tidak pandai berbuat dosa. Subhanallah. Saya tertarik bila tengok dalam sebahagian undang-undang dalam sebahagian undang-undang disebut bahawa fulan bin fulan tidak pandai melakukan kesilapan, untuk mengatakan walau dibuat macam mana sekalipun dia tidak boleh dihukum sebab dia tidak pandai melakukan kesilapan. Ada sebahagian undang-undang negara meletakkan seperti itu, nak mengatakan fulan bin fulan walau macam mana dia buat apa pun dia tak boleh dihukum sebab dia sudah digazetkan sebagai orang yang tidak pandai melakukan
kesilapan. Walaupun pada hakikatnya Rasulullah sebab apa? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak Nabi Adam ini semuanya melakukan kesilapan. Umum kan? Dan semua sekali ke? Tanpa kecuali ke? Ma min amin illa wa khussis. Terkeluarlah para Nabi dan para Rasul daripada umum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi semua anak Nabi Adam ni adalah orang yang melakukan kesilapan. Dengan dalil yang lain, tahulah kita di sana ada juga anak keturunan Nabi Adam yang tidak pandai melakukan kesilapan, iaitu para Nabi dan para Rasul. Dan orang yang melakukan kesilapan yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam tajuk ini kita diajar oleh para ulama usulul fiqh dengan apa juga yang kita belajar daripada para ulama akidah, bahawa sesungguhnya para Nabi dan para Rasul mereka ini adalah ma'sumun. Mereka adalah orang yang tidak pandai melakukan kesilapan. Inilah kumpulan yang betul-betul secara hakikatnya tidak pandai melakukan kesilapan. Adapun selain daripada para Nabi dan para Rasul, mereka pandai melakukan kesilapan. Tinggal lagi nak buat ke tidak. Kadang-kadang tak nak buat, tetapi terfikir nak buat, tapi tak boleh buat, Tuhan tak bagi. Dalam ikut otak teringin nak buat, ikut nafsu teringin nak buat, tapi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun para Nabi dan para Rasul, mereka memang sama sekali tidak melakukan kesilapan dan juga dosa. Sebab mereka ma'sumun, usim. Mereka telah dikepung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga maksiat tak boleh menembusi kepungan tersebut. Sehingga maksiat tidak boleh pergi ke jasad mereka, kepada perbuatan mereka. Bukan sekadar mereka tidak pandai melakukan maksiat, bahkan mereka tidak pernah terfikir sama sekali untuk melakukan maksiat. Semua Nabi seperti itu, semua para Nabi dan para Rasul seperti itu. Sebelum daripada mereka diresmikan oleh Allah sebagai Nabi, atau selepas mereka mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tidak ada istilah para Nabi dan para Rasul sebelum mereka ditabalkan, sebelum mereka diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Tak ada istilah, sebelum ni mereka ni kaki maksiat, pernah buat maksiat, pernah silap. Tak ada. Kerana mereka ini adalah manusia yang dijaga oleh Allah daripada kecil, daripada start lahir sampailah mereka wafat. Mereka adalah manusia yang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, apabila kita bicara tentang perbuatan para Nabi dan para Rasul, dalam Islam kita diajar untuk melihat kelakuan para Nabi dan para Rasul ini satu kelakuan yang sangat mulia. Ini tidak ada dalam agama lain. Dalam agama lain mereka melihat para Nabi dan para Rasul, walaupun Nabi walaupun Rasul, tapi boleh juga melakukan maksiat bagi mereka. Tapi dalam Islam tidak. Dalam Islam darjat para Nabi dan para Rasul ni adalah darjat yang terlalu tinggi, yang tidak akan dapat dicapai oleh mana-mana wali Allah. Kerana mereka adalah manusia yang sangat terpilih, yang dipilih terus oleh Allah kerana rahsia yang ada pada diri mereka yang melayakkan mereka untuk menerima wahyu pada Allah. Dan mereka ini dihiasi dengan akhlak yang mulia, bahkan tidak pernah terfikir sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi oleh kerana itu, perbuatan para Nabi dan para Rasul menjadi dalil bagi kita. Cuma dalam ilmu usul fiqh ada satu lagi perbincangan, adakah perbuatan para Nabi sebelum kedatangan Rasulullah menjadi hujah atau tidak kepada kita? Menjadi hujah kepada kaum mereka semestinya. Namun adakah perbuatan para Nabi dan para Rasul sebelum kedatangan Rasulullah menjadi hujah ke atas kita selaku umat Nabi, atau macam mana? Iaitu ada satu perbahasan lain, dipanggil syar'u man qablana, syariat orang yang sebelum kita, iaitu syariat para Nabi dan para Rasul yang datang sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tak dibincangkan dalam perbahasan kitab Waraqat lah. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang lebih tinggi, mungkin kita akan jumpa insya-Allah. Bahkan kita akan jumpa. Tajuk yang kita bincang hari ini lebih menjurus kepada perbuatan yang dilakukan oleh Sayyiduna junjungan mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dibincangkan apabila perbuatan para Nabi dan Rasul itu semuanya adalah maksum, maknanya mereka ini perbuatan mereka tidak ada istilah maksiat. Tidak ada istilah maksiat. Oleh kerana itu, apabila perbuatan para Nabi dan para Rasul tidak ada istilahnya maksiat,
Makanya perbuatan mereka menjadi hujjah, menjadi dalil untuk seseorang faqih itu mengeluarkan hukum hakam yang dapat dipahami daripada perbuatan para nabi dan para rasul. Contoh. Kalau kita bukalah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ni antara ulama yang sangat terkenal di kalangan para ulama hadis. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ingat Rasulullah, ingat Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Sebab Rasulullah daripada keturunan Nabi Allah Ismail, anak Nabi Allah Ibrahim. Ingat 3 tu dah okey dah tu. Cuma kena tambah lagi lah kita nak ingat. Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, di dalam sahih beliau, kelebihan Imam Bukhari ni, beliau bukan seorang ulama hadis semata-mata. Bahkan beliau juga di kalangan ulama hadis yang sampai ke tahap ijtihad dalam isu fiqh. Maknanya beliau seorang faqih, dalam masa sama beliau juga seorang mujtahid. Contoh ulama hadis yang sampai ke tahap ijtihad, Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh siapa lagi? Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ya. Contoh siapa lagi? Imam Asy-Syafi'i kita, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Sebab tu kalau kita tengok sejarah ulama-ulama awal, kebanyakan ulama-ulama hadis itu boleh dikatakan mereka nama-nama besar di dalam dunia ijtihad dan juga dunia fatwa segi fiqh. Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan As-Sawri, itu semua ulama-ulama hadis. Dalam masa sama mereka juga adalah faqih, mereka juga adalah orang yang sampai ke tahap ijtihad. Cuma ada di kalangan mereka, bahkan kebanyakan daripada mereka selepas mereka meninggal dunia, mereka bawa sekali mazhab fiqh mereka dikebumikan bersama dengan mereka, disebabkan anak murid tidak mengembangkan mazhab tuan gurunya. Allah takdirkan begitu. Melainkan 4 mazhab yang masyhur ini bila mereka meninggal dunia, Allah Ta'ala mentakdirkan para murid menyebarkan. Bukan sekadar menyebarkan mazhab gurunya dengan menyatakan si guru pernah sebut begini-begini hukumnya. Bahkan diluaskan lagi dengan mereka membayangkan pula, kalaulah contohnya guru kita masih ada, dalam isu yang baru timbul yang guru kita tak pernah sebut apa hukumnya, agak-agak apa pendirian guru kita, itu dipanggil sebagai takhrij. Dalam perbahasan fiqh dipanggil takhrij, iaitu dikeluarkan masalah baru, diandaikan apakah agak-agak pandangan ulama besar kita. Contoh macam dalam mazhab Syafi'i kita, timbul apa isu sekalipun, maka fuqaha besar dalam mazhab Imam Syafi'i akan tengok ada tak Imam Syafi'i keluarkan pendapat dalam isu ini atau tidak. Kalau tidak ada, maka akan dikeluarkan secara takhrij. Biasanya takhrij dalam ilmu hadis lain, dalam ilmu fiqh lain, istilahnya lain, walaupun kalimahnya sama. Jadi mereka akan membayangkan, okey, sekarang ni kita tahu kaedah Imam Syafi'i, kita tahu cara otak pemikiran Imam Syafi'i. Kalau timbul isu ini, apa pendirian Imam Syafi'i? Maka timbullah dalam ada orang faham, kalau bagi saya Imam Syafi'i kalau masih ada, beliau akan berpendapat seperti ini kerana begini. Ada orang kata tak. Kalau bagi saya pula, kalau Imam Syafi'i masih ada, dengan kaedah Imam Syafi'i akan kata begini. Lalu kita pun kata dalam mazhab Imam Syafi'i khilaf 2 pendapat dan sebagainya. Kerana masing-masing mengembangkan lagi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan itu juga yang berlaku pada mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ulama-ulama lain, termasuklah Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, selepas Imam Al-Bukhari dan juga para ulama yang lain meninggal, mereka bukan sekadar meninggal dunia ini, sebaliknya mereka membawa sekali ilmu fiqh mereka itu bersama-sama mereka, menyebabkan sampai ke hari ini kita tak tahu apa pendirian Imam Al-Bukhari dalam isu ini. Sebab yang sampai kepada kita hanya sebahagian saja pendapat beliau. Beza dengan mazhab-mazhab yang 4. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, Imam Bukhari pernah berhujah bahawa seseorang itu dia boleh mandi dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Dia seorang diri, dia mandi. Wajib ke dia masa dia mandi dia tutup aurat? Semua senyum, kenapa? Okey. Ketika seseorang itu seorang-seorang diri, dia ambil air dia seorang-seorang, dia mandi. Adakah dia mesti menutup aurat sewaktu mandi?
menutup dan terpusat dengan lutut? Tak. Dia boleh untuk tidak berpakaian sama sekali sewaktu dia mandi. Apa dalilnya? Nak ambil perbuatan Nabi memang tak ada. Rasulullah seorang yang hayi, seorang yang sangat malu. Lalu kita tak jumpa hadis Rasulullah SAW mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Akhirnya Imam Al-Bukhari mengatakan perbuatan ini adalah diharuskan oleh syarak. Buktinya Nabi Allah Musa AS pernah mandi dalam keadaan tidak pernah berpakaian. Nabi Musa mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Nabi Musa seorang, Nabi Musa mandi dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Maka Imam Al-Bukhari menjadikan perbuatan Nabi Musa AS sebagai dalil. Subhanallah. Beliau seorang mujtahid. Dan kelebihan Sahih Bukhari ini adalah pada babnya. Kita tengok babu kaza wa kaza, bab kaza wa kaza. Bab itu adalah bab yang menunjukkan ianya adalah ada Sahih Bukhari sini. Ambil contoh terus kalau Sahih Bukhari. Ada dulu Sahih Bukhari buat tak silap. Oh, dibuat ke atas di atas. Beza dengan Sahih Muslim. Sahih Muslim babnya itu tidak ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj. Jadi yang masyhurnya Sahih Muslim yang bercetak sekarang ni, babnya itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi Imam Muslim hanya mendatangkan hadis, lalu Imam Muslim mendatangkan pula tajuk dia. Okey, hadis-hadis ni berada dalam tajuk apa? Beza dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri yang meletakkan tajuk itu. Jadi kata para ulama, fiqahnya Imam Bukhari pada tajuknya. Jadi kalau kita tengok dalam Kitabul Ghusl, Kitabul Ghusl dalam Sahih Bukhari, mula ada Kitabul Iman, lepas tu Kitabul Iman, kemudian Kitabul Ilm. Lepas Kitabul Ilm ada Kitabul Wudu ataupun Al-Ghusl dulu, saya terlupa antara dua tu. Asalnya Al-Ghusl ataupun Al-Wudu, something begitulah. Jadi dalam tajuk itu diletakkan isu mandi dalam keadaan tidak berpakaian ini dibenarkan oleh syarak. Didatangkan hadisnya adalah hadis kisah Nabi Allah Musa AS yang mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi tahulah kita bahawa perbuatan para Nabi dan para Rasul hatta sebelum kedatangan Rasulullah juga adalah menjadi dalil. Jadi kalau sini kita tahulah Imam Bukhari menjadikan perbuatan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah dalil. Kenapa? Kerana mereka maksum. Tak ada istilah mereka melakukan maksiat. Cuma dalam hadis itu disebut tentang kisah Nabi Musa mandi tidak berpakaian itu. Kaum Nabi Musa pula, kalau sesama lelaki, mereka mandi ramai-ramai dalam keadaan juga tidak berpakaian. Di situ perbuatan kaum Nabi Musa tidak menjadi dalil. Sebab mereka bukan para Nabi. Bahkan mereka selalu degil dengan para Nabi, kan? Kaum Nabi Musa ni makruf, Okey. Dan Nabi Musa pula akan mandi seorang diri dan kadang juga tidak berpakaian, tapi tidak bersama dengan orang lain. Jadi adalah kisah-kisah yang disebut di situ. Bukan topik kita itu, tapi nak ceritanya perbuatan para Nabi menjadi dalil di sisi Al-Imam Bukhari. Baik. Apabila bicara tentang perbuatan Rasulullah SAW sendiri, semestinya perbuatan Nabi adalah dalil. Cuma dalil dari sudut apa? Di sinilah perbahasannya. Minggu lepas kita telah pun bicara bahawa perbuatan sahibi syariah iaitu Nabi SAW tidak akan sunyi daripada beberapa kemungkinan, beberapa bahagian. Yang pertama, imma ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ah au ghairiha. Dua je. Sama ada perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasul Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dalam kategori ibadah atau tidak termasuk dalam kategori ibadah. Ada lagi tak yang ketiga? Ibadah bukan ibadah. Ada yang nombor tiga? Tak ada. Dua tu je. Ibadah dengan ghair ibadah. Maksudnya memang perbuatan itu bukan perbuatan biasa, sebaliknya perbuatan yang khusus yang mengandungi unsur menyembah dan juga mengabdikan diri kepada Allah dinamakan ibadah. Satu lagi perbuatan biasa yang dilakukan oleh manusia, tidur, makan, jalan.
Jadi ada dua jenis perbuatan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi disebutkan satu-satu. Ini panggil konsep as-sabr wa taqsim. Dan kita nak berbincang supaya tajuk kita lumat dan tajuk kita tak terlepas benda-benda penting. Keluarkan segala kemungkinan, kemudian kita mula mengkaji satu-satu. Dipanggil as-sabru wa taqsim. Keluarkan as-sabr, keluarkan semua kemungkinan. As-sabru tu kita meletakkan hukum, manakala at-taqsim kita keluarkan semua kemungkinan. Kita pecahkan. Segala kemungkinan yang ada kita bahagi-bahagikan jenis-jenisnya, kemudian kita mula mencari satu persatu. Yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa. Fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah, kalau perbuatan fa in kana fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil qurbati wat ta'ah. Ini juga kita dah bincangkan. Saya ulang balik supaya kalau ada siapa yang tak ada minggu lepas, dia dapat ikut kelas kita hari ini. Beza kelas usul fiqh dengan kelas hadis lain. Kelas hadis Rasulullah SAW, walaupun kita tak datang 2-3 majlis, tapi kita datang, kita tu dapat manfaat. Sebab setiap hadis Nabi itu sendirinya adalah merupakan hadis yang dapat diambil manfaat. Tapi kalau kita ilmu tak datang 2-3 kali, peninglah kita. Okey. Sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah atas dasar ataupun atas jenis kurbah, mendekatkan diri dan juga ketaatan kepada Allah. Kata para ulama, kurbah ni ta'ah lah, ta'ah ni kurbah lah. Tapi orang Arab suka kadang-kadang sebut dua kalimah yang berbeza tapi makna sama. Menunjukkan mereka kaya dari segi bahasa lah. Al-qurbah maksudnya at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa dia? Ta'at lah. Jadi kalau tanya, adakah beza di antara al-qurbah dengan ta'ah? Kita kata tak ada beza. Kullu qurbah ta'ah wa kullu ta'ah qurbah. Maka di sini dipanggil atfu tafsir atau atfu bayan. Benda yang sama. Benda yang sama. Jadi kalau tanya, apakah penafsiran al-qurbah? Al-ta'ah. Apakah penafsiran al-ta'ah? Al-qurbah. Okay. Kalaulah perbuatan Nabi SAW itu adalah merupakan satu perbuatan yang berunsurkan ibadah, ketaatan. Bukan maksud dia ada perbuatan Nabi yang bukan taat. Semuanya taat kepada Allah. Tapi maksud di sini adalah ibadah. Maka ada satu jenis saja ke? Ada satu hal saja ke? Tak. Di sana ada dua hal. Sama ada dalil kata jangan buat macam yang Nabi buat. Walaupun itu ibadah tapi hanya untuk Nabi. Atau tak ada dalil yang kata kita jangan buat perbuatan itu. Ada tak dalil yang mengatakan perbuatan itu, ibadah itu hanya untuk Nabi sahaja? Atau tak ada dalil? Jadi kata Imam Al-Haramain, fa in dalla dalil ala al-ikhtisas yuhmalu ala al-ikhtisas. Ni pun kita dah bincang, dah huraikan. Kita last kali kita berhenti di mana? Wa in kana ala ghairi wajhil qurbah ta'ah, saya ingat kan? Okey. Sekiranya perbuatan yang Nabi buat itu ada dalil yang mengatakan hanya untuk Nabi saja, maka tak bolehlah kita buat sebab dia hanya untuk Nabi. Tapi kalau tak ada, yang kita jumpa Nabi melakukan satu ibadah dalam masa yang sama, kita tak pula, bukan kita lah, ulama fiqh tidak pula mendapati ada dalil yang melarang kita buat perbuatan Nabi. Maka ketika itu kita akan mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi juga boleh dilakukan oleh kita. Sebab tidak ada dalil yang mengatakan hanya khusus kepada Rasul. Okey, lalu berbezalah para ulama kita dalam isu perbuatan itu kita boleh buat. Ibadah itu kita boleh buat. Sebab tak ada dalil yang kata kita tak boleh buat. Okey, tidak ada dalil yang kata kita tak boleh buat, maka kita boleh buat. Boleh buat tu maksud dia apa? Wajib buat ke? Atau sunat buat ke? Atau macam mana? Ada 3 pendapat para ulama. Ada yang kata masuk boleh buat, iaitu wajib buat. Sebab kalau kita tak buat, tiba-tiba perbuatan tu jadi wajib, tak ke kita naya? Lebih baik ihtiyat. Lebih baik kita buat, kita iktibar dia sebagai wajib. Kalau di akhirat tersilap sekalipun, kurang-kurangnya kita tidak melakukan dosa. Ada juga ulama kita mengatakan sunat. Sebab tak ada satu benda jadi wajib melainkan kena ada dalil.
Selagi kita tak jumpa ada dalil jelas kata benda tu wajib, maka bila dibuat oleh Nabi dan dia ibadah, maka sunat lah. Cara faham mereka begitu. Ada yang pula mengambil sikap kita tak boleh buat keputusan sebab kita tak tahu. Ada ibadah yang wajib kita buat, Nabi buat, kita pun kena buat. Ada ibadah tak wajib kita buat, lalu mereka tidak boleh. Mereka mazhab yang ketiga ni tak dapat nak buat keputusan mana satukah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab dalil bagi mereka saling bertentangan. Jadi tak jumpa adakah wajib buat atau tak wajib buat. Okey, itu adalah sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu adalah ibadah. Selesailah kita bincang pada pertemuan yang lepas. Sekarang kita masuk pula pada perbahasan sekiranya perbuatan itu bukan ibadah, tapi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia biasa. Perbuatan Nabi, perbuatan yang dilakukan oleh manusia biasa. Nabi tidur, Nabi makan. Qala rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'il musannafatihi wa syurrahihi Allahumma amin. Wa in kan ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah. Kalaulah kan, wa in kana ay wa in kana fi'lu Rasulillah. Kana situ isim ni adalah takdirnya fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ni pun kita dah bincang rasa. Kita masuk pada ikrar kalau tak silap ni hari ni, tapi tak apalah kita baca sikit. Wa in kana ay wa in kana fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu bukan berunsur ibadah. Sebaliknya berunsur al-mubahat, benda-benda yang dilakukan oleh manusia kebiasaannya. Cara Nabi naik kenderaan, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, kan? Jadi itu semua memang dilakukan oleh manusia biasa. Maka ketika itu, kalaulah perbuatan yang dibuat oleh Nabi itu bukan bersifat ibadah, bukan bersifat ibadah, maka kita nak kata apa? Hukum perbuatan itu wajib kita buat juga ke? Atau sunat ke? Atau macam mana? Maka kata para ulama, kita memahami bahawa perbuatan itu adalah boleh untuk kita buat. Iaitu kalau kita nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Iaitu mubah. Mubah. Dia jadi perbahasan, dia jadi mubah. Contoh, kita baca dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita belajar, Nabi SAW ada topi besi, ada bekas minum Nabi. Okey. Lepas tu baru ni kita pergi Madinah, kita beli sa'. Ni mud mud Rasulullah SAW. Tengok dah mud ni. Tengok dah. Ni mud mud yang kita beli di Madinah ni 500 rial ni satu ni. Dia ditempa berdasarkan bentuk mud pada zaman Nabi dulu. Jadi mud Rasulullah tu inilah bentuknya berdasarkan sanad yang menyambungkan di antara orang yang tempa mud ini sampai kepada mud ni. Kalau orang Melayu kita cupak kot secupak dia ada cupak, dia ada mud dengan sok gantang Jadi mud ini adalah timbangan Nabi dulu. Bila Nabi, contoh kalau ada orang kata saya nak saya nak beli 1 mud beras, atau beras sama Nabi tak ada tak jumpa riwayat kata ada beras. Saya nak beli barley. Zaman Nabi memang roti mereka diperbuat daripada barley. Saya pun dah rasa dah roti barley sebab tak ada jual kat sini. Saya beli barley, syair beli syair, tu saya kisar, lepas tu buat roti, lepas tu makan macam nak menangis. Rasa macam makan kayu. Memang tak sedap. Ingatkan kita tak pandai buat, tanya orang memang begitu. Yang kita makan tu roti orang kaya zaman Nabi. Roti is tu kan, tu roti orang kaya tu. Nak rasa roti Nabi, jom datang rumah saya. InsyaAllah tak ada siapa nak datang rumah saya lepas tu. Nabi makan roti syair, roti yang diperbuat daripada barley. Yang keadaan pula dengan peralatan ketika itu tidaklah macam kita kan. Mungkin boleh asing. Kalau kita punya barley memang
Kalau di Malaysia tu dia jual bali yang dah dikeluarkan daripada kelongsong tu, itu pun kalau buat roti tak sedap juga. Sedapnya buat bubur je. Okey, jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sebagai orang biasa ini, sebagai manusia biasa, dari sudut itu adalah perbuatan manusia biasa. Kalau kita tiru juga, macam mana? Dapat pahala. Kita pun nak guna sok, sebab Nabi bila Nabi sukat barang dengan sok, kan? Lepas tu Nabi pula ada baju besi, ada bentuk pedang Nabi, lepas tu ada bentuk tongkat Nabi. Okey, satu orang dia buka kedai. Ini saya pernah terfikir nak buat benda, tapi itulah, saya bukan orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi. Dia kalau satu orang, saya nak bagi idea dia, tapi siapa kok ada yang dapat idea boleh buat. Dia kaji semua pakaian-pakaian Nabi dan juga peralatan Nabi, dia jual. Dia kata kedai sunnah. Bentuk kopiah Nabi macam mana berdasarkan kajian. Ini jubah, macam mana rupa bentuk jubah Nabi. Kasut Nabi, itu orang pernah jual kasut capan Nabi. Kalau kita pakai macam pakaian Nabi, kita pun ada tongkat macam tongkat Nabi, dapat pahala ke kita? Wajib ke kena buat macam tu? Sunat ke? Tak. Disebut oleh para ulama, meniru perbuatan Nabi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu statusnya adalah mubah. Kalau kita nak buat, silakan. Tak nak buat, sudah. Tidak berdosa, tidak berpahala. Iaitu dari sudut asalnya. Orang tanya, sebab apa awak pakai macam ni? Sebab Nabi pun lakukan juga. Yalah, tapi Nabi punya kelakuan ni, Nabi pakai tongkat, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Nabi mandi guna air, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan labu. Kan, Nabi pernah makan labu. Saya pun makan labu. Bapa kau makan labu? Sebab Nabi makan labu. Dah, makan labu sunat. Mubah. Dosa pun tidak, pahala pun tidak. Walaupun kamu tiru Nabi, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Lalu dia kata, kenapa begitu? Kita pun kata sebab Imam Haramain sebut, wa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah fayuhmalu ala al-ibahah. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu bukan dalam kategori ibadah, maka kita tanggung, kita anggap perbuatan Nabi itu adalah dibuat oleh Nabi atas dasar ia adalah perbuatan yang mubah, bukan wajib, bukan sunat, bukan makruh. Sebab Nabi sama sekali tak akan buat benda haram, sama sekali tidak akan melakukan perkara haram. Nabi sama sekali tidak melakukan perbuatan makruh, walaupun perbuatan itu mungkin jadi makruh kalau kita buat. Contoh macam dalam mazhab Imam Syafi'i disebut siapa yang kencing berdiri makruh. Rasulullah SAW pernah buang air kecil secara berdiri. Namun walaupun kalau kita yang kencing berdiri jadi makruh, namun Rasulullah buang air kecil secara berdiri tak jadi makruh, bahkan berpahala, kerana Nabi menerangkan syariat. Sebab Nabi pernah larang jangan kencing secara berdiri. Lalu Nabi buang air kecil secara berdiri sekali. Maka tahulah para sahabat, kencing berdiri tidaklah berdosa. Buktinya Rasulullah pernah buang air kecil secara berdiri. Kita kencing berdiri dapat pahala? Dapat pahala pun ya? Tak dapat pahala. Kalau kita kencing berduduk pula dapat pahala, kalau kita niat mengikut perintah Allah. Nabi pula buang air kecil duduk dapat pahala, buang air kecil secara berdiri pun dapat pahala. Kerana apa? Kerana Nabi ditugaskan Allah menerangkan syariat. Sebab tu kata para ulama usul fiqh, Nabi tak akan melakukan perbuatan haram sebab Nabi maksum. Nabi juga tidak melakukan perbuatan makruh pada hak Nabi. Tak ada Nabi melakukan perbuatan makruh di sisi baginda Nabi. Walaupun perbuatan tu kalau kita buat mungkin menjadi makruh. Sebab wali-wali Allah pun tak akan buat benda makruh. Apatah pula ini seorang Nabi, bukan sekadar Nabi, Sayyidul Anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi tinggal 3 lagi perbuatan yang berbaki. Apa dia? Wajib. Memang Nabi melakukan semua perbuatan wajib. Mandub, memang Nabi adalah a'badul ubad, manusia yang paling kuat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, satu lagi perbuatan yang Nabi lakukan adalah mubah. Nabi makan kurma.
Nabi minum air Zam-Zam, Nabi minum air telaga Buda'ah, Nabi pergi Bi'ru Aris, lepas tu Nabi masukkan kaki, Nabi masukkan kaki, Nabi goyang-goyangkan kaki, Nabi masukkan kaki dalam telaga, lepas tu Nabi goyang-goyangkan kaki. Tapi subhanallah, para sahabat tengok Sayyidina Abu Bakar pun masukkan kaki, goyang-goyang juga. Wajib ke Sayyidina Abu Bakar buat gitu? Tak. Menggoyang-goyangkan kaki dalam telaga bukannya benda yang dapat pahala. Ke sahabat pernah jumpa Kitabu Tahriki Al-Arjul, satu kitab membicarakan tentang goyang-goyang kaki. Tak ada. Tapi Nabi buat, para sahabat buat. Okey. Jadi para sahabat buat kerana benda tu kalau buat tak berdosa. Tapi kalau buat dapat pahala tak juga. Pada asalnya. Tinggal lagi kata para ulama, kalaulah seseorang itu melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, walaupun tidak wajib, tidak sunat, macam disebut sini, fayuhmalu ala al-ibahah, namun dia lakukan itu atas dasar kerana dia nak lakukan apa yang Nabi buat. Dia tahu benda tu tak ada pahala kalau ikut asalnya, dan juga tidak berdosa kalau dia tinggalkan. Tapi dia nak lakukan atas dasar kerana dia sayang Nabi, kerana dia nak tiru semua apa yang dilakukan oleh Nabi. Bukan kerana perbuatan tu sendiri, tapi kerana dibuat oleh Nabi. Maknanya dia niat taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Dia lakukan perbuatan itu atas dasar kerana cinta dia kepada Nabi. Dia nak tiru macam Nabi. Macam Sayyidina Abu Bakar buat, Sayyidina Umar buat. Bila tengok Nabi masukkan kaki dalam telaga, mereka pun goyang-goyangkan kaki juga. Sebab Nabi buat. Agak-agak kenapa buat tu? Lenguh kaki agak-agak? Tak, bukan lenguh kaki. Tapi agak ini Nabi buat. Jadi mereka suka untuk tiru perbuatan Nabi. Bukan kerana perbuatan tu, tetapi kerana dia dilakukan oleh Nabi. Dia niat lakukan perbuatan tu atas dasar kerana Allah dan kerana cinta pada Nabi. Maka ketika itu, perbuatan itu dia sudah bertukar status. Asalnya yuhmalu alal ibahah, namun ketika itu dia bukan lagi yuhmalu alal ibahah, kerana dia sudah dilakukan ala hasabil mahabbah. Dia lakukan atas dasar cinta dia kepada Nabi. Maka ketika itu dia diangkat perbuatannya atas dasar benda itu daripada biasa-biasa menjadi luar biasa. Sebab tu kata para ulama, al-adiyat la takun ta'abbudiyat illa bin niyat. Sesuatu benda yang bersifat adi, benda yang asalnya tidak berpahala, tidak berdosa, benda mubah lah, al-mubahat, ataupun al-jaizat. Al-adiyat, benda-benda bersifat adat resam biasa kita ni, la takunu ta'abbudiyat, tidak akan bertukar menjadi ibadah illa bin niyat. Saya ambil ayat ini, saya ulas sikit. Asal punca ayat ni kalau kita buka kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Asy-Syatibi. Kebetulan ni kitab tu jadi mukarrar kami masa di master dulu. Jadi saya tertarik dengan ayat ini sebab masa tahun 1 dulu mukarrarnya cerita tentang maqasid apa semua. Jadi saya terjumpa kalimah yang lebih kurang begini dalam kitab tu. Walaupun itu bukan ayat penuhnya lah, tapi saya ambil dia punya gaya ayatnya. Imam Syatibi sebut, walaupun bukan penuh, saya dah author sikit dah. Ayatnya berbunyi lebih kurangnya, al-adiyat la takunu ta'abbudiyat illa binniyat. Semua benda yang asalnya mubah, bersifat adat kebiasaan, dia bertukar menjadi ibadah dengan sebab niat. Sebab tu innamal a'mal binniyat. Kita buat apa benda pun, contoh apa, bina supaya orang gembira. Bapa awak tidur, sebab saya tidur supaya saya dapat berehat, besok pagi saya dapat melakukan ibadah, saya dapat baca buku, saya dapat berzikir, saya dapat itu, saya dapat ini. Semua perbuatan yang kita niatkan kerana Allah, dia akan berubah daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Itu kalau niat kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, dapat pahala biasa, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Jadi yang dimaksudkan dengan fayuhmalu alal ibahah di sini, iaitu ala hasab al-asl. Dari segi asalnya begitu, dari segi biasanya begitu.
Tetapi kalaulah perbuatan itu dilakukan atas dasar kerana dilakukan oleh Nabi, maksudnya bukan kerana perbuatan itu, tapi kerana dia dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ketika itu orang yang melakukan perbuatan tersebut, dia diangkat perbuatannya kepada menjadi ibadah. Jadi kalau dia berpakaian macam pakaian Nabi, dia berserban, dia berjubah, itu semua kalau ikut-ikutnya tak dapat pahala, tak dapat dosa. Sebab orang Arab memang pakaian itu pakaiannya. Rasulullah bukan pakai pakaian yang lain daripada orang Arab. Pakaian Nabi itulah pakaian resam orang Arab. Adalah pakaian resam kebiasaan orang Arab. Tapi apa kita berjubah? Apa kita berkopiah? Sebab itu pakaian Arab atau kerana Nabi yang memakainya. Jadi ketika itu kita berniat kerana nak ikut Nabi, dalam keadaan asalnya dia bukan ibadah, maka niat itu akan menyebabkan seseorang itu perbuatannya bertukar status kepada ibadah. Pakai slipper. Slipper Nabi ada dua cabang tu. Slipper kita biasa satu je. Kita pun bertempah slipper macam slipper Nabi. Yang orang kata apa, yang macam bentuk ikan tu. Maka ketika itu dapat pahala? Tak dapat pahala. Kalau kita niat nak pakai slipper. Tapi kalau saya, kenapa pakai slipper ni? Sebab bila saya pakai ni saya ingat Nabi. Dia tukar terus. Main dia buat atas dasar kerana Nabi, bertukar ia kepada satu ibadah. Okey, itu selesai tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan dia adalah merupakan bukan ibadah secara asalnya. Walaupun semua perbuatan Nabi itu adalah ibadah belaka sebenarnya, tapi dia tak termasuk dalam kategori asal ibadah. Okey. Kita masuk kepada satu tajuk yang didatangkan di sini, iaitu kalau Nabi tak buat perbuatan tu, orang lain yang buat. Kalau tadi perbuatan Nabi pecah pada dua jenis, ibadah ke bukan ibadah. Kalau ibadah, adakah dalil khusus yang mengatakan hanya Nabi saja boleh buat atau tidak? Okay, ada perinciannya. Kalau bukan ibadah pula, macam mana? Kita nak wajib juga ke? Tak wajib. Habis tu apa? Sunat? Tak juga. Jadi mubah. Melainkan kalau kita niatkan kerana Allah SWT dan kerana ittiba' Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu perbuatan Nabi. Sekarang perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bukan Nabi, iaitu para sahabat, di hadapan Nabi. Adakah perbuatan itu juga menjadi dalil sekiranya Nabi tidak memberikan respon terhadap perbuatan itu? Nabi tak memperakuinya dan Nabi pula tidak mengatakan ianya haram. Jadi adakah perbuatan sahabat ketika itu menjadi dalil? Okey. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qawl huwa ka qawli sahibi syari'ah. Iqrar. Apa dia iqrar? Iqrar ni pengakuan. Perakuan. Memperakui. Cuma masuk iqrar ni maksudnya sukut. Sukutu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi tak kata apa, mengatakan benda yang ucapan itu haram pun tidak, mengatakan ucapan itu halal pun tidak. Seorang sahabat bercakap dengan satu jumlah. Dia datangkan satu kalimah, bawa cerita, menggunakan satu petikan. Nabi dengar dan Nabi senyap. Nabi tak kata, pasal cakap macam ni? Atau Nabi kata, subhanallah, ayat kamu ayat yang betul. Nabi tak kata apa. Maka ketika itu, adakah ucapan sahabat tadi menjadi dalil? Sebab Nabi tak kata apa, subhanallah. Dengan tak kata apa pun boleh jadi dalil. Jadi kata para ulama kita, apabila Nabi tidak memberikan sebarang respon, sama ada mengiyakan atau menafikan, Nabi senyap itu saja terhadap satu ucapan yang disebut di hadapan Nabi, maka dia adalah seperti ucapannya pemilik syariat itu, pemilik syariat ini, iaitu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ucapan sahabat di hadapan Nabi dan Nabi senyap tak kata apa, sepertinya Nabi yang berbicara dengan ucapan sahabat tadi. Maka ucapan sahabat ketika itu, seseorang faqih boleh mengeluarkan hukum hakam daripada kaul sahabat tadi, bukan kerana dia adalah ucapan sahabat,
dari sudut itu. Sebaliknya kerana ia adalah merupakan ucapan yang diikrarkan oleh Nabi, iaitu tidak tidak Nabi kata ucapan ini salah, Nabi juga tidak mengatakan ucapan ini betul. Nabi senyapnya Nabi menunjukkan perbuatan itu tidak haram. Ucapan itu tidak haram. Seseorang yang bercakap di hadapan Nabi dan Nabi senyap, menunjukkan ucapannya tidak haram. Sebab kalau haram, Nabi akan tegur. Sebab Nabi tidak akan senyap dari sekiranya maksiat dilakukan di hadapan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maknanya semua yang berkait dengan Nabi semua adalah boleh dijadikan sebagai istinbat hukum. Okay. Ni saya silap ni jadi kelas tasawuf nanti kan? Tukar pula usul fiqh kepada usul tasawuf nanti kan? Okey. Jadi ucapan seseorang sahabat di hadapan Nabi dan Nabi tidak memberikan sebarang respon, kalau Nabi senyum, itu dah ada petunjuk bahawa Nabi redha. Ini Nabi senyap, tak kata apa. Maka ini menunjukkan bahawa perbuatan ucapan itu yang disebut di hadapan Nabi, ucapan itu diperakui oleh Nabi. Sebab kalau tak betul Nabi kata akhta, la yajuz laka kaza wa kaza, contoh. Okey. Contoh, cuma contoh ni saya buatkan contoh ni, tapi saya pun rasa macam contoh ni mungkin tak kena. Sebab Nabi dalam contoh ni Nabi tersenyum. Nantilah saya cari contoh yang betul-betul Nabi sakit Nabi tak kata apa Sebab kadang-kadang sebagian para ulama bawakan contoh, bila dirujuk semula, contoh itu ada menunjukkan Nabi, ada qarinah yang menunjukkan Nabi memperakui perbuatan Nabi bersetuju dengan perbuatan itu. Okey, nanti saya cari balik sebab saya bawakan satu contoh. Lepas tu saya pula tak berhati dengan contoh ni. Contoh dia ni contoh yang saya catat di sini lah, tapi saya nak cek balik. Sebab berlaku benda yang menunjukkan Nabi bersetuju dengan jelas, iaitu Nabi tersenyum. Kisah dia, Rasulullah SAW pernah Nabi pernah tidak bersama dengan para isteri Nabi selama sebulan. Nabi menjauhkan diri daripada isteri-isteri Nabi selama dekat sebulan. Nabi tak bersama dengan, tak tinggal serumah dengan isteri-isteri Nabi Ummahatil Mukminin radhiyallahu taala anhun. Adalah sebab dia isu Sayyidatuna Zainab yang buat masakan, buat macam bagi Nabi minum asal, bagi Nabi minum madu, menyebabkan apabila Nabi keluar daripada rumah Sayyidatuna Zainab, Nabi selalunya akan Sayyidatuna Zainab ni sering menjamu Nabi, menyebabkan isteri yang lain cemburu. Sayyidatuna Aisyah lah. Kisah cemburu ni banyaknya berlaku Sayyidatuna Aisyah yang cemburu. Cuma mungkin kita kata, kenapa Sayyidatuna Aisyah cemburu? Tak sepatutnya cemburu. Okey. Siapa yang dah kahwin dia tahu isteri kau tak cemburu, kita je takut. Saya dah kahwin abang, tak kisah. Abang nak kahwin berapa? 10? 20? Ada saya kisah? Tak kisah. Kalau kita, isteri cakap macam tu, takut kita, alamak, semacam isteri aku ni kan. Cemburu tu menunjukkan dia sayang. Kalau dia tak cemburu, main kau ada, kau tak sama je. Tu yang kita takut tau Lepas tu orang perempuan ni, dia sayang dengan suami dia akan cemburu. Itu suami biasa. Suami yang perangai pun teruk kadang-kadang kan. Tak tu hala dengan isteri dia kadang-kadang. Isteri dia banyak sabar. Isteri besar syurga ke suami dia je kan? Sabar dengan suami dia kan? Sabar suami, dia masuk syurga. Ada juga suami masuk syurga ke isteri.
Bahkan ada kisah-kisah para awliya, mereka jadi wali ke isteri. Ada seorang Syekh Syekh Yusri pernah cerita, besar ujian dia tuan guru, seorang alim, tapi antara benda yang Allah uji dia, isteri dia lisan tawil, lidah dia panjang. Bukan lidah panjang betul-betul panjang. Kalau panjang takut keringan tu. Dia lidah panjang yang kuat caci, kuat maki. Tengah dia mengajar contoh, si datang. Apa datang mengaji orang tua ni, mengerti pun. Maki suami depan tu lah. Suami senyum ya. Kalau saya, sekali lagi. Cakap sekali lagi. Jadi maknanya, akhirnya dengan sebab dia sabar dengan isteri dia, akhirnya Allah angkat darjat dia sampai jadi wali Allah. Jadi isteri jadi wali. Ada juga isteri jadi wali sebab suami. Okey. Itu maknanya biasanya isteri ni dia cemburu dengan suami. Cemburu kalau suami dia macam macam orang minat kat suami dia ke. Kadang suami tak salah pun, kan? Dia berjalan dengan suami dia, tiba satu orang, "Ustaz, apa khabar?" "Alhamdulillah." Dah kan bukan masalah, suami pun senyum, "Alhamdulillah." Dia kata, "Bang, kenapa saya senyum?" Senyum kan sedekah, kan? Sedekah boleh, sedekah duit tak apa, sedekah senyum jangan. Kan marah tu, kan? Sebab apa? Sebab sayang. Jadi itu kepada orang biasa. Agak-agak macam mana perasaan isteri Nabi bila mereka hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Dengan orang biasa pun kadang-kadang si isteri boleh rasa suami dia lah segala-gala. Itu orang biasa tu. Macam mana agak-agaknya isteri Nabi bila dapat bersama dengan Nabi. Lagilah, tak boleh terima orang lain jadi kesayangan Nabi. Saya nak jadi yang paling disayangi Nabi. Sebab tu cemburu ni, kata Syekh Yusri, dia jadi kisah diulang pula, kan? Ni contoh tak masuk lagi dia. Hari ni dia jadi lain macam pula. Sebab apa namanya, tak apa, alang-alang Allah Ta'ala nak suruh sebut tu. Jadi bila seseorang isteri itu dia sayang kepada suami, dia akan datang sifat cemburu. Sebab tu kata Syekh Yusri, cemburu ini sifat sempurna bagi seorang wanita. Tapi cemburu yang melampau, susah. Suami balik lewat, "Abang, kenapa abang balik lewat?" "Lah, kan saya mengajar warakat." "Betul lah abang menjawab, saya pun tengok live." Dia tak berlaku pada saya, maafkan saya kalau isi tengah live. Dia kutuk kita pula, Jadi contoh, kata ada satu orang lain, lepas saya dah mengajar ni, contoh kan, tahun tu 2-3 tahun akan datang saya tak baca warakat, ada satu orang tu dia baca warakat, isi dia tanya gitu kan, "Abang kenapa balik lewat?" "Saya mengajar warakat." "Saya tahu, saya tengok." "Dah tahu, kenapa tanya?" Tapi biasanya daripada Ruak Jawi ke rumah, abang biasa 10 minit je. Kenapa 15 minit? 5 minit lagi tu kenapa abang lebat? Susah kita tu. Kalau sampai tahap tu, nanya kita, kesayangannya terlalu parah. Kecintaannya terlalu mendalam, yang parah begitu. Isteri baginda Nabi, kata Syekh Yusri, apabila mereka cemburu, kenapa? Sebab mereka nak jadi mereka lah yang paling dicintai oleh Nabi. Apabila mereka menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi, apa kesannya? Akan dicintai oleh Allah. Jadi cemburu isteri Nabi itu, walaupun cemburu itu adalah fitrah, dia bukan boleh buat hari ni saya nak cemburu sikit saja, esok nak cemburu banyak. Tak boleh. Dia bukannya benda yang kita boleh kita boleh